ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। लगभग 40% सिख कौम बेघर हुई तो साढ़े 200 तो ज़्यादा गुरधाम और साडा विरसा साडा हैरीटेज अज भी जो वीर भैणां पाकिस्तान जाते हैं हवेलियाँ किले वो साडी विरासत ये इन्ना कुछ एक झटके दे नाल साडे तो खुस गया है। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ 1.5 ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 41 ਸਾਲ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੰਨੀਏ तो ये कहना होए कि बहुत सारा पानी तुहाडे कनेडा के दरियावां च भी भारत के दरियावां च भी साडे 6वां दरिया खून का भी वगया पूरे 2 दहाके और अज भी जिहड़ा जैनोसाइड का तरीका है उदों झूठे पुलिस मुकाबलियां च सी हुण ड्रग्स के नाल है। किहड़ा पिंड है जिथे तुहानूं हर महीने दर्जनां नौजवानों की मौत की खबर नहीं मिलती ड्रग्स के हवाले नाल। ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਔਰ 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨਾਦ ਨਾ ਵੇਦ ਨਾ ਗਿਹ ਰਸ ਰਸ ਕਸ ਨਾ ਜਾਣੰਤ, ਇੱਕ ਨਾ ਸਿੱਧ ਨਾ ਬੁੱਧ ਨਾ ਅਕਲ ਸਰ से अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे विण गुण गर्भ करंत। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 15 अगस्त धोखा दिवस, काला दिवस, सिख कौम की लीडरशिप की नाअहलियत का दिवस ना जो मर्जी दे दईए पर गल ज़ाहिर है कि लगभग 98 साल की फरंगी की गुलामी तो बाद असी ब्राह्मणवादियों की गुलामी दे विच आ फसे तो जिस प्रथाए अज दे दिन वाले एड्रैस भी मैं उर्दू का एक कपलेट कई बार पोइट्री दे विच एक बहुत जादू हुंदा है, थोड़े लफज सारी कहानी कह देंदे ने तो उन्होंने मैं अक्सर दोहरांदा है कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने ख़ता की सदियों ने सज़ा पाई। 78 साल की साड़ी कहानी सरदार अमरजीत सिंह मान होरां ने जदों ये भी याद दहानी करवाई कि ये दिन सानू ये भी याद दहानी करवांदा है कि इस वेले जिहड़ा कंजरवेटिव अकाउंट भी है कि 47 दे विच जिहड़ी सिवल वार जिस दे लई कदे इतिहास ये सच बयानेगा कि ब्रिटिशर्स की की जिम्मेवारी है, कांग्रेस की की जिम्मेवारी है, दूसरियां धਿਰਾਂ की की जिम्मेवारी है, पर 1.5 मिलियन के लगभग ਜਿਹੜੀਆਂ ने जाना गईयां। लगभग 40% सिख कौम बेघर हुई तो साढ़े 200 तो ज़्यादा गुरधाम और साडा विरसा साडा हैरीटेज अज भी जो वीर भैणां पाकिस्तान जाते हैं हवेलियाँ किले वो साडी विरासत ये इन्ना कुछ एक झटके दे नाल साडे तो खुस गया है तो जिथे असी आके जिस मुल्क नूं अपना किया जिस दे लई जशन मनाए जाते हैं उन्होंने सानू 10 अक्तूबर 1947 तुसी 15 अगस्त तो 10 अक्तूबर तक वीक गिण लो किन्ने ने तो इस सच नूं उजागर भी किया सरदार कपूर सिंह ਜਿਹੜੇ उस ਵੇਲੇ डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा सन और कांगड़ा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ क्योंकि सिख राज का हिस्सा भी सी। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ सिख राज ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बहुत वार दरा खैबर तक का जिक्र ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है, वो वैसटर्न फ्रंट है, लेकिन नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ रोहतांग पास जिन्हों कदे कुल्लू मनाली इस एरिए जाण का
ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਨੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਵੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਰਥ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇੱਕਦਮ ਬਰਫ਼ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਦर्रे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਕਦੋਂ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ 1842 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਲੱਦਾਖ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਾਸਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ 1842 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, 3 ਧਿਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਂਪਰਰ ਆਫ ਚਾਈਨਾ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਐਂਡ ਲਾਮਾ ਆਫ ਤਿੱਬਤ, ਔਰ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਟਵੀਨ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਔਰ ਐम्पायर ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤ ਐਜ਼ ਏ ਬਫਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਚੀਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਤ ਸੀ। ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਏ ਮੈਨੇਜ ਟੂ ਦਾ ਲਾ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਕਿ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਰਸਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ 1.5 ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟਰਨ ਹੋ, ਇਸੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ। ਔਰ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 41 ਸਾਲ ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਾਡੇ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਖੂਨ ਦਾ ਵੀ ਵਗਿਆ ਪੂਰੇ 2 ਦਹਾਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹਿੰਦ ਸਮਾਚਾਰ, ਮਿਲਾਪ, ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਲਾਹੌਰ ਬੇਸਡ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ
ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਲਾਣਾ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖੀਂਚੋ ਨਾ ਕਮਾਨੋਂ ਕੋ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲੋ, ਜਬ ਤੋਪ ਮੁਕਾਬਲ ਹੋ ਤੋ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਬਲਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਇਬਲੀਅਨ ਲਾਈਜ਼। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾ बढ़ता है, जीत ਜਰਮਨ ਕੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਨ, ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਜੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਉਹ ANI ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦੀ ਆਊਟਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਪਲਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹਾਰੀ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਂਡਵ ਨੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਕਹੀਂ, ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਉੱਚਾ ਕਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਔਰ 4000 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੈਰੇਟਿਵ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ CMO ਸਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੁੱਲੂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਮਨਾਲੀ ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਏ, ਤਿਲਕ ਤੁਲਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਫਿਸਰਸ, ਕੋਈ SDM ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ CMO ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ SDM ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ पंडित जी आज यात्रा के लिए दिन कैसा है? उन्हें कहा जी शुभ है, शुभ है। तो उन्हें कहा जी अजੇ 2 मोड़ नहीं मुड़े तो ऑपोजिट साइड तो बस आ रही सी, उन्हें जोर की ब्रेक मारी, सब किसी का कोई इत्थे डिग्या, वो पंडित का भी मत्था वजया, अगले डंडे ते वो भी खून वगण लग गया, सारे संभले। तो कहते भी वो बीबी कहन लगी, कहती पंडित जी आपने तो कहा था यात्रा के लिए शुभ दिन है। कहता अरे तभी तो बच गए,
ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਵਾਹ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਆਇਟ ਰਾਈਟ ਕਿ 84 ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਟੇਪਸ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ। 80 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗੀ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ, ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫੋਕਸ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ 80 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੈਵਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਮਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਲੇਸ਼ ਕਢਿਆ ਗਿਆ। ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਸ਼ ਭਾਖਿਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਹਾਰੀ। ਹਿਪੋਕਰੇਸੀ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਉਵੇਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਨਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਔਰ 85 ਦਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਲੈਸ਼, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 6 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ 15 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ UK 'ਚ, 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੱਜਰ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਸ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ZTV, ਅਲਫਾ TV, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1991 'ਚ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਜੋਇਸ ਪੈਡੀਗਰੂ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀ ਸਕਾਲਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਕੈਡੈਮਿਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨ ਪਰਸਨ। ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਵਰਤਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੀ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਟਰਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਰਡ ਜਾਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੜਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੰਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਾਂਝ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਾਈਮਸ ਜਾਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਦ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਜੋ ਹੀ FBI ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿੰਕਮੈਨ ਉਹ ਸੀ, ਸਵਾਦਤ ਹੈ, ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਲੰਜ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਲਫਾ TV ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈਟਸ ਲਏ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਵੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਫਰੰਟ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ। ਉਦੋਂ ਡਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, IP ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਡਿਸ਼ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਧਨਾੜ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਵੀ ਚੈਨਲ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਊਂਡ ਵਿਊ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁਣ TV 84 ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ 33-34 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਬੀਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਸਹਾਰਾ 1, ਸਹਾਰਾ 2, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਚੈਨਲ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀ ਨਾਗਾ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਅਗੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸੀ 2012 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਡਿਸ਼ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਓਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ TV ਚੈਨਲ ਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੇ ਡਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ $20 ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 10 ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਬਾਕੀ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਪੈਕ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਵਿਦਡਰਾ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲਸ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਨਲ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਹੱਥੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਉਸ ਮਾਸਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਮਸੋਲਾ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਵਿਕਟਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ। ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਚੈਨਲਸ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਡੀਓ ਔਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਨ ਅਣਖੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ, ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ 2,70,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਖੂਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 47 ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਿਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਰੀਅਨਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਤਨਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਨਾਮ ਬੈਸਟ ਅਲਾਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਖਲਕਤ, ਆਮ ਲੋਕ, ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਨਾਮਾ ਸਿੰਘਾਂ ਫਰੰਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਨਾਂ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਚੜ੍ਹੇ ਪੂਰਬੀ ਦੱਖਣੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਈ ਹੋ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਮੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 47 ਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਰਦੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੂਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਸ ਲਿਆ ਹੋਏ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ TV 84 ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟ ਡਾਇਲੋਗ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫਲॉप ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਲਿੰਕਨ ਇਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆਵਾਂ, ਬੈਠ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਟ, ਇਟਸ ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਸਪੋਕਨ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡਲੀ। ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਇਵੇਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ, ਹਿੰਦ ਕੋ ਇੱਕ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਖਾਬ ਸੇ। ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਕਹਿਣਾ, ਮਰਦੇ ਕਾਮਿਲ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅੰਨਾ ਤੁਰਕੂ ਕਾਣਾ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਿਆਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਜੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 13-14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਕਿ ਅੱਜ TV 84 ਦੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਡਿਬੇਟ,
ਔਰ ਇਸ ਲਈ TV 84 ਲਈ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੇਡਲ ਹੈ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ, ਸਾਡਾ ਮਦੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕ ਧਰਤੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ 4 ਰੋਜ਼ਾ 7, 8, 9, 10 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਰੋਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ, ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੀਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਚੈਨਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ। 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਔਰ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵਾਂਗ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ TV 84 ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਔਰ ਐਪਲ ਐਪਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ 3 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਹੈ। YouTube 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ TV 84 ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਚਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਥ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ,
ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੇ ਡਿਗੇ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੜੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏ, ਆ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ ਉਮੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ, ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਟੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਲਾਅ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।